ஹலோ காய்ஸ் வால் ஒரே சம்பவமாக போயிட்டுருக்கு தக் லைஃப் படத்தால். தக் லைஃப் படம் வேறு மாதிரி கதை கொடுக்கல, அது தனி கதை அப்புறம் வரும். ஆனால் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு கமல்ஹாசன் பண்ணது அதோட ரியாக்ஷன்ஸு, அதில் நேஷ்னல் மீடியாவில் எப்படி பேசப்படுது, அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணலாம் வாங்க. வித்தவுட் எனி டியூ ஸ்ட்ரெயிட் கெட் டு த ஷோ. நான் வந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பர்டிகுலர்லி யாரெல்லாம் மறக்காமல் பார்க்கணுன்னா அதில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து இந்தியா டுடேல நம்ம தலைவன் இவர் எங்க அவர் பேரே போடலை. இதெல்லாம் அநியாயங்க. எவ்வளோ பேர் சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் தெரியுமா ஒரு பேரை கூட போடாமல் வச்சுருக்காங்க. எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. சரி விடுங்க. ராஜ்தீப் சர்தேசாய் உங்கள் பேர் நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். வாங்க, நீங்கள் என்ன பேசி வச்சுருக்கீங்கன்னு பார்த்துருவோம் வாங்க. So how should we interpret this linguistic battle between Tamil Nadu and Karnataka? Joining me now, Dr. Chandan Gowda, Professor in Dean School of Liberal Arts at Vidyashilp University, Bengaluru, and Professor K. Hariharan, author Kamal Haasan, A Cinematic Journey. Appreciate both of you joining us. Professor Hariharan, to you first. How do you see Kamal Haasan speaking out in the manner that he has? Is it a misunderstanding, or did he show somewhere a linguistic insensitivity? Or is it, as some are suggesting, only an attempt to promote his movie? Well, if you ask me opinion, if you are going to a function to promote your film, I think that as a producer, director, actor, you should focus on your film. You know, I'm completely dismayed. I am surprised why he even started talking about language. In Kerala also, he said the same thing. In Karnataka also, he's saying the same thing. Instead of focusing on the points to be watched in his film, and he moved into language. And this is, for me, I'm dismayed. No, but why do you think, as his biographer, why do you think you've tracked him for years? Why do you think Kamal Haasan is his politics somewhere getting mixed with his cinema increasingly? I think so, definitely. There is no doubt about it, because he is now becoming an active member, a supporter of the DMK party, and he is becoming a Rajya Sabha member now. So somewhere I think he has to talk about certain things, which I think is not necessary at all. When you're talking about a film release, probably that is definitely influencing. I'm no doubt about it. But as a person, I will only say that. Yes, go ahead. As a person, I will say that, you see, I'm a person who believes that we should have a respect for the diversity of our languages, rather than focus on this language is a mother tongue or that language is a father. Why do we even talk about it? India is such a complex linguistic nation, with so many languages and dialects. And to focus on one language being the mother or something like that, I really don't understand why you should speak this at all. Given what you've just heard, Dr. Chandan Gowda, on the flip side, is there an overreaction in Karnataka? Could this have been handled better? I mean, suddenly Kannada activists are coming out on the streets demanding a ban on the movie. Is that also a bit of an overreaction? Rajdeep, I think what you're seeing as overreaction is actually a response to Kamal Haasan's unwillingness to show any sense of regret about what he has said. I think that has actually added to it, and now it's become a question of we can't be pushovers. We'll have to, make sure that he pays for his defiance. It's reached that point. Rajdeep, not to approve of the actions of, banning or boycotting films, but Kamal Haasan, being a public figure, has to have a great sense of responsibility and sensitivity to his actions in public. And he can't pretend to be a liberal citizen who can take recourse to court to protect him. Here it's a different political culture at work. A community which is genuinely saying, community in the sense representative saying that, this is wrong on your part, have said that, he should have shown some sensitivity, and it would have only increased his stature, I think. And he's used such a... No, but but Dr. Gowda, there are two ways to look at it. One, of course, is those who are saying this is diminishing the independent heritage of the Kannada language. Others would say, look, why not have a rational discussion on the fact that the shared Dravidian roots, in a way, of various languages. So while respecting diversity, you can also surely have a rational discussion. Is it not possible to have a rational discussion on language? It is possible, and I think சரியான கேள்வி. Kamal Haasan should have taken the first step towards the direction instead of
அதுதான்டா அவரும் சொன்னார். எப்பா பொலிட்டீஷியன்ஸ் யாரும் இதுக்கு பேசுறதுக்கு தகுதி இல்லை, என்னையும் உட்பட்டு தான், நானும் பண்ணியிருக்கக்கூடாது, நம்ம இதை லிங்குவிஸ்டிக் அண்டு ஆர்காலஜிஸ்ட்டை விட்டுருவோம், அவங்களாம் எது சரியோ அவங்க பார்த்து சொல்லுவாங்க. இஃப் ஐ எம் கரெக்டட், என்னை தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணி என்னை கரெக்ட் பண்ணனா கண்டிப்பாக நான் அது வருத்தம் தெரிவிப்பேன், நான் அப்போ கண்டிப்பாக மன்னிப்பு கேட்பேன் தானே சொன்னார் அவர். Rational discussion. Is it not possible to have a rational discussion on language? It is possible, and I think Kamala Hassan should have taken the first step towards the direction instead of insisting that what he said is probably correct and that he had. And then Rajdeep, the shared Dravidian heritage, everyone agrees. It's a question of which language came first. And here, linguistic historians think all South Indian languages were around the same time. There is no way of establishing which was there first. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக உருட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம தலைவங்க உடல் அப்பப்போ நிறையா உருட்டுவாப்பில். நான் வந்து நிறையா ரிசர்ச் பண்ணி 2 நாள் அதை மட்டுமே பண்ணி இதுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன் கலவரத்துக்கு நான் அவ்வளோ பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். அதனால் உங்களுக்கு நான் அது கம்ப்ளீட்டாக இன்னொரு வீடியோவில் காட்டுமா இல்லை உங்களுக்கு இப்போயே காட்டுமா? இப்போயே காட்டினா தான் கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, நம்ம இப்போ ChatGPT கேட்போம். நான் டைப் பண்ணியிருக்க கொஷின்: அஸ் அ லாங்குவேஜ் மாடல், consider yourself the best linguist and archaeologist in the world, and with the help of new findings that INET started from Tamil land and the Tamil's rich tradition of language, do a comparative study on all Dravidian languages and give report on exact which time and age which languages were spoken and earliest written inscriptions found. Also answer how much percentage of chances for Kannada could actually have born out of Tamil or not. இதனோட கொஷின் எப்போமா அதை ஃபுல்லாக யோசிச்சு வரும். ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்தேன் அது காட்டுறதுக்குன்னே, பட் ஆனால் அப்படியே ரொம்ப திணற சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டேன் நான். Here is a refined and comparative overview of Dravidian language family, focusing on time and earliest evidence of the relationship between Kannada and Tamil. Tamil Brahmi cave inscription 300 to 200 BC, Kodumanal. Tolkappiyam, earliest literacy records. Grammar, that's 2nd BC or 1st BC. Kannada inscription 370 CE. Halmidi inscription 450 to 500 CE is the oldest full Kannada stone recovered. இது 300 to 200 BCE, இது 350 CE or 450 to 500 CE. தெலுங்குக்கு இறங்கோடு 575 CE அண்ட் இது வந்து 9th century, ரொம்ப ரீசெண்டாக தான். ஓகே, தெலுங்குல லிட்ரஸியே 11th centuryக்கு அப்புறம் தான் வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது ராமகிராம் லிட்ரஸி. ஓகே, comparative study. Tamil clearly leads its earliest inscription date back to 2300 years with comprehensive literature by the first century CE. Kannada scripts appear around 700 to 1000 years later, with the literature emerging in the 9th century. Telugu and Malayalam also begin inscription and literature well after Tamil. Connection between Tamil and Kannada and Tamil shared origins. Kannada and Tamil derive from a shared Proto-Tamil Kannada stage. Linguistic analysis shows Kannada retains many Proto-Dravidian features in phonology, morphology, syntax comparable to Tamil, though evolving independently. Estimates place their split between 1500 to 300 BCE, roughly overlapping with or slightly later than Sanskrit's emergence. இப்போ இந்த எஸ்டிமேஷன் இருக்குல்ல, இதுதான் வேறு எதுவும் இல்லை. Estimates place the split between 1500 to 300 BCE, roughly overlapping with or slightly later than Sanskrit's emergence. அதுதான் சமஸ்கிருதத்தில் கலந்து புதுசாக உருவாச்சு. அந்த டைவர்ஜென்ஸ் தான் சொல்கிறேன். புரோட்டோ தமிழ் கன்னடா ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம தமிழ் நம்ம சான்ஸ்கிரிட்டை கலக்காமல் நம்ம அப்படியே ரீஃபைண்டாக வச்சுக்கிறோம். தமிழுக்கு சான்ஸ்கிரிட்டை அதுக்குன்னு ஒரு எழுத்துக்களெல்லாம் உருவாக்கி இஷ், அப்புறம் ஷா, ஸ்ரீ, இந்த மாதிரி சில சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸை தமிழில் யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து அதுக்கான இதை வச்சாலும், சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸுக்கு தமிழில் ஒரு இது வேணும், அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லெட்டர் வேணுங்கிறதுக்காக இஷு, ஷா, ஸ்ரீ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அதுக்குன்னு வச்சாலும், இப்போ
இப்போ இந்த ப்ரோட்டோ டிராவிடன் லாங்குவேஜஸ்னு ஹைப்போதிசிஸ்டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்டட் மாடல் ஒன்று இருக்குது. அது என்ன பண்ணுதுன்னா டிராவிடன் லாங்குவேஜஸ் இருக்க எல்லாத்தோட வேர்ட்ஸு இது எல்லாத்தையுமே குமுலேட்டிவாக எல்லாத்தையுமே எடுத்து அதன் வழியே ஒரு ப்ரோட்டோ டிராவிடியன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்திருந்தாங்கிறத ஹைப்போதிசிஸ் பண்ணி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அது ஒரு ஹைப்போதிசிஸ், ஒரு தியரி தான். அதன்படி ஒரு ஏர்லி பிரான்ச்சாக கன்னடா பிரிஞ்சிருக்கலாம், அதனால் அது வேற ஒரு எவல்யூஷன் நோக்கி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ அது வந்து ஒரு இப்போ பிரான்ச் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா, இப்போ ட்ரீங்கிறது ஒரு 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 பிரான்ச் அப்படின்னா அதில் வந்து பிரிஞ்சது தான் ஒன்று. அந்த ஓல்டு டிராவிடியன் ப்ரோட்டோ டிராவிடன் லாங்குவேஜில் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆனது தான் கன்னடா. அப்படி தான் தமிழ் எல்லாமே போயிருக்கு, தெலுங்கு எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒரு பிரான்ச்சாக எவல்யூஷன் ஆனது. தமிழ்லேருந்து பிரிஞ்சது தான் மலையாளம்ங்கிறத மலையாளம் ஒத்துக்கிறாங்க. தமிழ் ரீசெண்டாக தான் மலையாளம் உருவாச்சுங்கிறத மலையாளமோட லிங்குவிஸ்ட்டும் ஒத்துக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, சமஸ்கிருதத்தால் தமிழ்லேருந்து போன ஒரு பிரிவு, அந்த சொல்கிறத ப்ரோட்டோ டிராவிடுங்கிறது தான் சொல்கிறேன். சமஸ்கிருத கலப்பால் உருவாகி அந்த ஒரு வட்ட எழுத்துன்னு சொல்கிற, வட்ட எழுத்துனா அப்படி கரெக்டாக வராது, வட்டார சொற்கள்னு ஒன்று இருக்கும். ஒவ்வொரு ரீஜனில் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசப்படும். ஆனால் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக ஒரே தமிழ் தான். அந்த மாதிரி சென்னையில் ஒரு மாதிரி பேசியிருந்தாலும், நெல்லையில் ஒரு மாதிரி பேசியிருந்தாலும், கேரளா ரீஜன்லையோ இல்லை கர்நாடகா ரீஜன்லையோ ஒரு விதமான தமிழ் பேசியிருந்தாலும், மோர் இட் பிகேம் சான்ஸ்கிரிட்டைஸ் டு த வேர்ட்ஸ். அதை கலக்கிறப்ப அதுக்கான ஃபினோட்டன்ஸ், சான்ஸ்கிரிட்டோட ஃபினோட்டன்ஸ்லாம் சேர்ந்து இப்போ எங்கே அவன்னா அவனும் அப்படிங்கிற மாதிரி மாறுறதாகட்டும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த ஹா, நான் வந்து ஹா வருது, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக லூ வந்து என்ன மாறிச்சுன்னு எனக்கு தெரில, அந்த மாதிரி மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் சான்ஸ்கிரிட்டாக கலந்துடுச்சு, தமிழ்லேருந்து பிரிந்த மொழி தான் கன்னடமும் அப்படின்னா கமல்ஹாசன் சொன்னார். அது எப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா, தமிழுங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ், அது வந்து ஃப்ளூயிடாக, அது வந்து ஒரு வேவ் ஃபார்மில் இருந்திருந்தால் ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் போக ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதமாக அது மாறிக்கிட்டே இருந்திருக்கும். இப்போ எப்படி மலையாளத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க சான்ஸ்கிரிட்டேஷன் கலப்பானதுக்கப்புறம் நம்பூதிரிகள் அதுக்குன்னு ஒரு புது ஒரு இருக்கிற சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் அது எல்லாத்தையுமே அந்த சமஸ்கிருதம் கலந்த தமிழுக்கு ஒரு புது ஒரு எழுத்து வடிவம் கொடுத்தோடனே அது மலையாளமாக மாறுதோ, அதே மாதிரி தான் கன்னடர்களும் தெலுங்குவும் அப்படி தான் அந்த மொழி, கன்னட மொழியும் தெலுங்கு மொழியும் அப்படி தான் பிறந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா தமிழ் ஒரு லிக்விட் ஃபார்மில் இருந்திருக்கணும், எல்லாத்தையும் அடாப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா தமிழுங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிராவிடியன் லாங்குவேஜ், அது சான்ஸ்கிரிட்டுங்கிறது இண்டோ ஆரியன் லாங்குவேஜ், இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ் வச்சுப்போமே. அந்த லாங்குவேஜை தமிழ் அடாப்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு வேர்ட்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டாலும் புரியணும். அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவரில் இந்த மொழி இந்த மொழி இதுதான் யூஸ் பண்ணணும், இதுதான் அர்த்தம்னு அது அதை சுற்றி ஒரு பாலிட்டிக்ஸும் நடந்திருந்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பர்சோனாவாக டெவலப்டு லாங்குவேஜாக தமிழும் இருக்குது. அட் தி சேம் டைம் எல்லா சமஸ்கிருத மொழிகளும் வார்த்தைகளும் தூக்கிட்டாலும் தமிழ் மொழி சிதையாமல் கொலாப்ஸ் ஆகிடாமல் தமிழ் மொழியை பேசக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாகவும் இருக்குது. அதுதான் ஒன்லி சாலியன்ட் ஃபீச்சர்னு சொல்லுவாங்க, பிரத்யேகமாக இதுக்கு மட்டுமே யூனிக்காக இருக்கிற ஒரு விஷயம். அதுதான் தமிழ் மொழிக்கு இருக்குது. இப்போ கன்னடா மொழியில் இருக்க சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டா கன்னடா கரெக்டாக பேச முடியாது. தெலுங்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருந்திருக்கு போல் அந்த சான்ஸ்கிரிட்டைசேஷன். அதனால் அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெலுங்கு வந்து பேச முடியுமான்னு தெரியல எல்லா சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸும் எடுத்துக்கிட்டா. நம்ம இதையும் அதே மாதிரி தான், மலையாளம் அதே மாதிரி தான். ஆனால் தமிழால் சமஸ்கிருத கலப்பு வார்த்தைகளையோ இல்லை கடன் வாங்கிய எழுத்துக்களோ இல்லாமல் தூவ தமிழில் பேச முடியும், கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். நாம் இப்போ அதை பேசுகிறதில்ல, அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம பேசுகிற தமிழும் சங்ககால தமிழும் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த மாதிரி தமிழே பல பரிமாணங்களாக பல வளர்ச்சிகள் அடைஞ்சிருக்கு. இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்களே எல்லாமே ஒரே டைமில் பேசப்பட்டது, அப்படி கிடையாது. அப்படி எங்கேயுமே அப்படி கிடையாது. ஒரு மொழி பரவலாக பேசப்பட்டிருந்தாலும் அந்த ஒரு மொழியிலேருந்து முழுமையாக ஹோலிஸ்டிக்காக உருவான ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் தமிழ் மட்டும்தான். அப்போ யார் எங்கே என்ன பேசியிருந்தாலும் இம்மிச்சுவலாக அவங்கள தமிழை நோக்கி தான், தமிழ் மாதிரின்னு சொல்லலாம், தமிழ் லைக் லாங்குவேஜ் தான் எல்லோரும் பேசியிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த ஒட்டுமொத்த டைம்லேயே உருவான ஒரே ஒரு மொழி தமிழ் மட்டும்தான். அது மட்டும்தான் ஒரு லாங்குவேஜாக உருவாயிருக்கு. பேச்சு, எழுத்து, இலக்கியம், இலக்கணம், அப்புறம் இந்த சின்டாக்ஸு, கிராமர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க, லிட்ரஸிலேருந்து வளங்கள்லேருந்து எல்லாமே இருந்த டைமில் இந்த ரீஜன் இந்த ஒரே மொழி தமிழ் மட்டும்தான். ஸோ தமிழ் மாதிரியான ஒரு மொழிகள் தான் எல்லோரும் பேசியிருக்கணும். அதை தான் கமல்ஹாசனும் சொல்கிறாரு. இப்போ இவங்க சொல்கிறாங்க, நம்ம தலைவன் யார் கவுடா சொல்கிறாப்புல, சந்தன் கவுடா அவர்கள், அவர் என்ன சொல்கிறாரு, எல்லா லாங்குவேஜும் ஒரே டைமில் தான் பேசப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா கர்நாடகாவில் இருக்க பல பேர் நம்புறது என்னென்னா, ஏர்லி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்னு சொல்லப்படுற இந்த ஹல்மிடி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து 450கள்லையோ
370க்கு அப்புறமோ சியில் ரொம்ப லேட்டர் பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவங்க நம்பப்படுறது கன்னட மொழி ரொம்ப வருஷமாக பேசப்பட்டிருக்கலாம். அது எழுத்து வடிவம் முதல்ல அது கடைசியாக எழுதுனது தான் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கு, இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கண்டுபிடிச்சோமோ தவிர டசன்ட் மீன் அப்போ தான் அது எழுதியிருக்காங்கன்னு கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடிலேருந்தே பேசப்பட்டிருக்காங்க, அக்செப்டபுள் தான். அப்போ 300-200 பிசி அப்போ கிடைக்கப்பட்ட அந்த தமிழ் பிரம்மி கேவ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குல்ல, அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பழசா இப்போ தமிழ் பேசப்பட்டிருக்கோன்னு யோசிச்சுப்பாங்க. அதுதான் சொல்ல வரேன். இப்போ தமிழும் கன்னடமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே பகுதி நிலங்கள் பக்கத்தில் ஒரே டைம்லைனில் பேசப்பட்டிருந்தா அதுக்கான எவிடன்சஸ் கிடைக்கும், அதுக்கான இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். இன்னொருத்தர வார்த்தை கொடுத்துக்கும் எடுத்துக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் ஃப்ளோ தெரியும். அப்படி எதுவுமே இங்கே இருக்க மாட்டேங்குது. வெறும் தமிழை பற்றி மட்டும்தான் இருக்குது. தமிழை பற்றி தான் எவ்வளோ தொன்மையான எவ்வளோ பழமையானதுக்குன்னு ஆய்வு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கே தவிர எந்த இடத்துலையுமே கன்னட மொழியோட பழமையை பற்றியோ யூகிக்கப்படுது அது ஒரு 300-200 பிசி டைமில் பேசப்பட்டிருக்கலாம். அந்த டைமில் பிரிஞ்சிருக்கும். அது தமிழ் இந்த புரோட்டோ திராவிடன்னு சொல்லப்படுற தமிழ் மாதிரி மொழியிலேருந்து அப்போ அந்த டைமில் பிரிஞ்சிருக்கும். ஒரு 300-200 பிசி டைமில் பிரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் சான்ஸ்கிரிட்டைசேஷனோட அந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸால் நிறையா லோன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேர்ப்னு சொல்லப்படுற ஹீ வென்ட் தேர், ஹீ சப்ஜெக்ட் வென்ட் வேர்பு, தேர் அங்கே போனான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீ வென்ட் தேருங்கிற அந்த ஃபார்மெட்டை அவன் அங்கு சென்றான், அவன் அந்த சப்ஜெக்டு, அங்கு சென்றான்ங்கிறது தான் வேர்ப் ஆகுது. அந்த வேர்ப் கடைசியாக வர இந்த மாதிரி கிராமட்டிக்கல், இந்த மாதிரி ஃபொனாட்டிக், இந்த மாதிரி சின்டாக்ஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் ரொம்ப அந்த கிராமர் பேசிக் ஸ்கில்டன் சேமாக இருக்கே தவிர வார்த்தைகள்லாம் நிறைய சமஸ்கிருத சொற்களை கடல் வாங்கிக்கிட்டாங்க. அதனால தான் கலப்பு கலந்த தமிழ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஊரில் நம்பப்படுது. நமக்கு அப்படி தான் சொல்லப்பட்டு நமக்கு வழியாக வந்திருக்கு. இந்த ஹைப்போதிசிஸை மட்டுமே ஸ்ட்ராங்காக நம்பிக்கிட்டு புரோட்டோ திராவிடன் லாங்குவேஜ் நம்மளாம் தனித்தனியாக வந்தோம் அப்படின்னே சொல்கிறாங்களே தவிர தமிழ்லேருந்து வந்ததுங்கிறத அவங்க ஏற்றுக்க மனம் மறுக்குது. அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பாரு இங்கே இருக்க தமிழ்லேருந்து அங்கே வந்துச்சுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கான்க்ரீட்டான எவிடன்ஸ் இல்லை. அதுதான் லேக் ஆகுது. அந்த டைமில் வேறு எந்த மொழியும் இல்லை, தமிழ் மாதிரியான மொழியிலிருந்து தான் பேசப்பட்டு கன்னடம் உருவாயிருக்கணுங்கிறதே அவங்க ஏற்றுக்க ரெடியாக இல்லை நாங்கள் ஓல்டு புரோட்டோ டிராவிடன் அங்கேருந்து வந்துட்டோம். ஏன்னா உங்கள் மொழி அந்த ரீஜனில் டேரெக்டாக இப்போ ஒரு 300 பிசியோ திடீர்னு ஓல்டு புரோட்டோ டிராவிடன் லாங்குவேஜ் இதான்ப்பா அதோட ப்ளூ பிரிண்டான்னு கொடுத்து அதுலேருந்து டேரெக்டாக நாங்கள் ஓல்டு புரோட்டோ டிராவிடன்லேருந்து புதுசாக ஒரு மொழி உருவாக்கணும். இங்கே இருக்க கேம் ஆஃப் ஷோ ரன்னர்ஸ் டொத்ராக்கின் லாங்குவேஜ் உருவாக்கியிருக்க முடியும். அவுட் ஆஃப் ஒரு நோவேர் ஒரு புக்கோட ஒரு டேட்டா பேஸோட பேக்கப் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே புதுமொழி உருவாக்கியிருக்க முடியும். இட் ஹாஸ் டு பி எவால்வ்டு. இது சிக்னிஃபிகண்ட்டாகவும் ரொம்ப இயர்ஸாகவும் அது ஸ்லைட் சேஞ்சஸோடு அது எவால்வ் ஆகணும் இன்னொன்னா. அப்போ தமிழ் மாதிரியான ஒரு மொழியிலிருந்து தான், எக்ஸாக்டாக தமிழே இல்லைனாலும் தமிழ் மாதிரியான ஒரு மொழியிலிருந்து தான் கன்னடம் புரிஞ்சுருக்கணும். அந்த தமிழ் மாதிரி தான் பண்பட்டு பழைய தமிழ், சங்ககால தமிழ், இப்போ அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, கொடைந்த தமிழ்னு சொல்கிறதுக்கு ஏதோ சொல்லுவாங்க மறந்துடுச்சு எனக்கு. அப்புறம் மாடர்ன் தமிழ், இப்போ ஸ்டாண்டர்டைஸ் தமிழ். இதுதான் எவல்யூஷன். தமிழுக்கே பல பரிமாணங்கள் இருக்குது, எவல்யூஷன் இருக்குது. அகெயின் பேசப்படுறதெல்லாம் ஒன்று தான். எதுக்கு பேசப்படுறதுன்னா நம்ம சொல்லப்படுற பேசிக்காக எதுக்கு நம்ம பேசுவோம். எனக்கு இத்தனை எண்களை குறிக்கிறதுக்கான பெயர்களாகட்டும், என் உடம்பை குறிக்கிற பெயர்களாகட்டும், என் உணவோ என்னோட மரங்களோ, நான் என்ன பண்ணுறனோ என் செயலோ, அதுமாதிரி சொற்களை வச்சு தான் அந்த ஓல்டு புரோட்டோ டிராவிடன் லாங்குவேஜ் வச்சு தான் எந்த மாதிரி நிலப்பரப்பில் வாழ்ந்திருப்பாங்கிறதே புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. எதுக்கெல்லாம் வார்த்தைகள் இருக்கோ, என்னென்ன செடி கொடிகள் இருந்திருக்கு, எந்தெந்த அனிமல்கள் இருந்திருக்கு, அனிமல்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்திருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது, எந்த மாதிரி சாப்பிட்டாங்க, உணவு பழக்கங்கள், இதெல்லாம் வச்சு எந்த மாதிரி நிலப்பகுதிகளில் இந்த மாதிரி அவங்க வாழ்ந்துருக்கலாங்கிறதே ஒரு பிக்சர் ஒரு கற்பனையாக ஒரு பிக்சரை இது பண்ண முடியும். அப்படி தான் ஆர்கியாலஜிக்கலும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் எ வே டு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸை நேரோ இன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ கம்மிங் பேக் டு த பாயிண்ட் பேசிக்கலி மேக்கிங், இந்த மாதிரி தமிழோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஸ்கெலிட்டனை தான் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. அது பண்பட்டுருக்கு, அது எவால்வ் ஆகிருக்கு. இப்போ புரோட்டோ திராவிடன் லாங்குவேஜ் பண்பட்டது தான் தமிழ்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இல்லாமல் புரோட்டோ திராவிடன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்திருக்காது. அது கிட்டத்தட்ட தமிழ் மாதிரி தான். ஏன்னா அந்த ஒரு மொழியை நோக்கி, செம்மையான ஒரு மொழியை நோக்கி, அது ஒரு முழுமையான, செம்மை கூட வேணாம், ஒரு முழுமையான ஒரு மொழியை நோக்கி போகி கொண்டிருக்க வடிவத்தில் அது ஒரு பார்ட்டில் பிரிஞ்சது தான் மற்றது எல்லாமே தவிர அப்படி உருவான மொழின்னா தமிழ்னு ஒரு மொழி மட்டும்தான்.
தமிழ்னு ஒரு ஒரு மொழி கூட்டமும் ஒரு இனம் மட்டும்தான் அங்கே இருந்திருக்கு, அங்கே வாழ்ந்திருக்கு. அதுக்கான தொல்லியல் ஆய்வுகள்லாம் இப்போ வரைக்கும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இதுதான் பேசிக்கான ஒரு விஷயமே தவிர, அப்படி கன்னடமும் அந்த டைமில் பிறந்ததுன்னா கன்னடத்துக்கான அடிப்படை என்ன, அது வந்து சான்ஸ்கிரிட்டையோட கலந்த ஒரு மொழி. சான்ஸ்கிரிட்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குன்னு அவங்களே ஏற்றுக்கிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஹோம் மினிஸ்டர் வந்து சான்ஸ்கிரிட் இஸ் மதர் ஆஃப் ஆல் இண்டியன் லாங்குவேஜ், இல்லை பெரும்பான்மையான மெஜாரிட்டி ஆஃப் இந்தியன் லாங்குவேஜ் சொன்னப்போ அவங்க பெருசாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல. இந்த மாதிரி அவங்க ப்ரைட்லாம் ஒன்றும் இவ்வளோ அவங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகலை. they didn't get offended to it because they accepted Sanskrit. ஆமாம், தெலுங்கும் கன்னடமும் மலையாளமும் they can't அவங்களால எதிர்க்க கூட முடியாது சான்ஸ்கிரிட் கலப்பே எங்கள் மொழியில் இல்லைன்னு. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது இருந்திருக்குன்னு. நாம் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், சமஸ்கிருதம் நம்ம கலக்க ட்ரை பண்ணால் நம்மளோட கலந்தது. ஆனால் அதையும் தாண்டி சுத்த தமிழையும் சான்ஸ்கிருத எதிர்ப்பையும் அதை நம்ம பண்ணியிருக்கோம். நம்ம கல்ச்சுரலி லிங்குவிஸ்டிக்லாம் அதை பண்ணியிருக்கோம். இப்போ சான்ஸ்கிரிட் மூத்த மொழியாக தமிழ் மூத்த மொழியான்னு போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். சான்ஸ்கிரிட்டுங்கிறதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குது? அது ஓரலாக பேசப்பட்ட மொழின்றாங்க. அது அங்கேருந்து அந்த கூட்டம்ன்றாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே தொன்மையாக இங்கேயே இருக்கிற கூட்டம்னா அது எப்படி இருக்கணும்? பேசிக்கலி அந்த அந்த திராவிடியன் ஆரியன் இன்வேஷன் தியரியை அது சயின்டிஃபிக்கலி அது வந்து இல்லை. அது இன்வேஷன் ஆகப்படலை. பட் ஆனால் பல கல்யாணமாக மாறி இனச்சேர்க்கை ஆகி அப்படி தான் வந்திருக்கு. ஆனால் இங்கேயே இருக்கிற ஒரு திராவிடியன் இங்கே 2 விதமான ஜீன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று சவுத் இண்டியன் ஜீன், இன்னொன்று நார்த் இண்டியன் ஜீன். இது இருக்குது. அதில் வந்து இப்போது இன்வேஷன்னு சடனாக ஒருத்தவங்க போர் கூடி தூக்கிட்டு வந்து இங்கே இருக்கவங்களாம் கீழே இறங்கி அப்படி கிடையாது. ஆனால் இப்போ சிந்து சவரி நாகரிகம் இருக்குன்னா அப்போயே ஒன்று அங்கே பேசப்பட்டிருக்க மொழி திராவிடியன் லாங்குவேஜாக இருக்கணும், இல்லை திராவிடன் லாங்குவேஜோட ஏதோ ஒரு வகையில் பிஸ்னஸ் ஆர் காமர்ஸ் அவங்க கனெக்டாக இருக்கணும். ஏன்னா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இதெல்லாமே இன்னொன்று ஆய்வு பண்ண தான் தெரியும். மேலும் மேலும் நம்ம கீழே கீழே பார்க்க நோண்ட அது ஆய்வுகள் பண்ண தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர, இப்போயே உட்காந்துக்கிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு மோல் ஹில்லே பார்த்துக்கிட்டு இதுதான் ஹிமாலயான்னு போய் கும்பிட முடியாதுல்ல. இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் இன்னும் போய் பார்க்குறதுக்கும் எவ்வளோ இருக்குது, ஆக்சுவல் மவுண்டன் பார்க்கணும் எவ்வளோ இருக்குது, அந்த மாதிரி இன்னும் ஆழம் எவ்வளோ நோண்டணும்னு நமக்கு என்ன தெரியும்? நான் இப்போதைக்கு ஒரே டைமில் பேசப்பட்ட மொழி, ஆனால் அப்படி இல்லை. இப்போ இது வந்து லாங்குவேஜ் ஏர்லி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பற்றி மட்டும் பேசுது. பேசப்பட்டிருக்கிற வாய்ப்புகள் எப்போ இருக்கலாம்? முதல்ல நம்ம நியூஸ் ரியாக்டரை பார்த்து முடிச்சோம்னா நம்ம சாட் ஜிபிடி போனால் கம்ப்ளீட்டாக இதுலேயே போய்டும். இதை பற்றி ரிசர்ச் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஃபஸ்ட் நம்ம நியூஸ் ரியாக்டர் பார்த்து முடிப்போம். Correct, and that he had ended discussion. Rajdeep, the shared Dravidian heritage, everyone agrees. It's a question of which language came first, and here linguistic historians think all South Indian languages were around the same time. There is no way of establishing which was there first. Be that as it may, Rajdeep, again, I think we're back to the specificities of India's public culture, political culture, where, there are fake instances of a community pretending to be hurt, etc. This is not one such instance. I think it's established that Kamal's claim was factually untenable. And the whole thing would have been gracefully handled if he had only made a gesture of admission that he may have been wrong, which we didn't see. And now you see the flexing of muscles. This is a familiar politics. I can imagine Kannada activists not wanting to be seen as pushovers in this case. It's time to make our presence felt, in all these ways. That is now not so alien to us, Rajdeep. But Professor Hariharan, this whole notion of Tamil identity, Tamil pride, heart of the Dravidian movement, as you said, Kamal Hassan now aligning himself with the DMK. Do you believe that this pits one language against the other? You can speak of Tamil pride, Tamil identity without necessarily pitting it against another language. Is that the mistake in a way that Kamal Hassan made? He could have spoken about his pride in Tamil identity and culture without pitting it against Karnataka and Kannadigas. I'm completely in agreement with you. I mean, after all, look at the film that this film is now. This is a multi-star cast. It has got actors from all over India. And many of the actors who are acting in the film don't really speak Tamil, but they are acting. So, and he is dubbing this film in so many other languages. So we are already looking at a diversity of one film coming to reach so many people. And already the Telugu films have done it so well. They have really created what we call as a pan-Indian audience. And now in this time and moment, to say that there is a Tamil language, this film is not going to be seen in Tamil across the country. It is going to be seen in Hindi and Bengali and Gujarati and Marathi. So why are we actually picking up a language issue when promoting this film? That's my own question. Right. So as you said, I think Kamal Hassan, you believe has got that part horribly wrong. But Chandan Gowda, you wanted to intervene. You raised your when I said this is also at one level. Could Kamal Hassan reflect Tamil pride
without undermining Kannadiga pride. Absolutely, he could have done that. There's plenty of scope for that. And Rajdeep, what is ironic is, as a DMK-backed Rajya Sabha MP, he's actually not being mindful of DMK's politics of resisting Hindi. And if you remember, Rajdeep, the linguistic rival of Kannada was in Bangalore was Tamil for the longest time, but no longer. Hindi had taken its place. In fact, there was a shared, plank of South Indian languages trying to come together to resist Hindi, etc. And DMK was in the forefront of that politics. And Kamal Haasan seems to have, No, but why even resist Hindi? fractured that You see, part. but Professor Gowda, why even resist Hindi? I mean, here is நீ ஒன்று சொல்ல போன அவனை பிடிச்சிக்கிட்டானா Kamal Haasan, who's happily dubbing his film in Hindi. When it comes to commercialization of cinema, you want your film in every language. I mean, has the time come to move away from these linguistic battles pitting one language against the other? I agree. It's not Hindi is not to be othered like that. The politics of Hindi imposition is to be protested, Rajdeep. Not the speakers of Hindi themselves, who may not have anything to do with the, these larger politics of pushing languages against Right. each other. So- You're absolutely right. I didn't want to make it seem like குட் சேவ் குட் I சேவ் take your language point. communities are at war. I take your Good point. sir. Mr. Hariharan, as his biographer, would you advise Kamal Haasan then to apologize? If you were in Kamal Haasan's place, he's Hariharan. abroad at the moment, film not being shown in Karnataka, this battle, the court also today asking him to apologize. Do you believe it's become an ego battle now? It is. There is no. I think so. It's very clear. I think what he should do is just go. For me, the key person there is Shiv Kumar. Shivraj Kumar. If he goes and embraces him and he says, "Let's forget this and get into the movie business," I think a lot of things would be solved. He has to have it at his equation. You see, a court intervening in this thing is just making it messier. Right. Well, I hope that Kamal Haasan is listening to some sane voices. This is a moment where you actually need to celebrate India's linguistic diversity, particularly when a film like this is being released in multiple languages. The last thing we need is a linguistic conflict being caused by an actor's comments, an actor turned politician. Chandan Gowda, Professor Hariharan, both of you appreciate கமெண்ட் செக்ஷன் பார்ப்போமா இட் இஸ் a human right to apologize or refuse to apologize. No one has the right to force this. See, பேசிக் திங் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்னா சரியானது பேசுறதுக்கு மட்டும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் கிடையாது, ஃப்ரீடம் கிடையாது. எனக்கு தவறான உனக்கு ஒத்து வராத கருத்தாகவே இருந்தாலும் நான் நினைக்கிறத பேச எனக்கு உரிமை இருக்கா இல்லைனா இருக்குது. என் மோடி சார் தமிழ் இஸ் ஒன்லெஸ் லாங்குவேஜ் வேர் வருது, அமித்ஷா சார் சான்ஸ்கிரிட் இஸ் மதர் ஆஃப் லாங்குவேஜ் வேர் வருது. Why language experts from only Kannada and why this partiality? Correct. Because nobody might have not come forward. பார்த்த மாதிரியே சொல்கிறீடா டேய். Next, stupid argument rather than a debate. No way of asking apologies. Individual rights can't be questioned. Correct. But Amisha told about Sanskrit, can you explain? அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ ஆக்சுவலி அது. Definitely not. Then why should Kannadigas agree with Kamal? High Court judges not looking into the case as a judge. Very unfortunate to see such immature people properly handling the sensitive cases. Tamil, one of the oldest languages in the world. Kamal Haasan's intention is totally forgotten by those who blame him. He uses the statement to show how close and affectionate he is to the people of Karnataka. He never meant superiority of Tamil over the other languages. This kind of debate is unwanted. Kamal never pitied about any other language. He just stated a fact. Judge talks everything except law and its provisions, joker of judiciary. How come the group which was against Hindi till last week and praising Tamil Nadu stand against Hindi suddenly turn against Kamal? He said the relationship was like a mother daughter and did not abuse Kannada, so this deliberately done to move the goalpost for Hindi to against Tamil. Good work, Sangisa. Already wrote an explanation letter and son of no to apologize. Kamal first ask apology from Amisha. Kamal only telling the truth, support him. Right. Neither the court nor the media is fair on this issue. Kamal's speech is not political. It was a fact written and spoken by linguists also and endorsed by our PM in a meeting. The Tamil is the oldest language in this region. Hence, Kamal need not apologize. President should dismiss Karnataka state government and declare president's rule. Hey! Because this kind of hooliganism and Naxal-like militancy behavior shouldn't be tolerated. Finally, Kamal said he won't release this movie in Karnataka. Slipper shot to judge and to those who demanded for apology.
Court has become a comedy show. It's Kamal's opinion. He can speak his opinion. Okay. Kamala said in an event calling Shivana as brother, and this brother's language was came out of Tamil, that we are blood related from the same mother. He did not mean to create a controversy or degrade Kannada. It is so-called political gimmicks from the people like Vatala Nagaraj and the politicians simply want to gain from. It's funny that you have people are discussing without even trying to understand what he actually said. Do you think anyone in the world tried to insult their mother language while Shivakumar was on the stage? Kamal tried to show his love in Kannada. Or his brothers. You media cry, yeah. High Court questioning Kamal Hassan ego for a misinterpretation of his statements by Kannada idiots. Kannada idiots is a joke of the century. The entire judicial system is a joke. Let this Kannada High Court judge who knows Kannada history himself bring out the fact on where Kannada originated. He also concludes no language can be born from another. History says many languages are derived from other languages. And Anchor is totally ignoring the context of which Kamal Hassan made this comment. All he said was towards the Kannadiga actor sitting on meeting just to emphasize the closeness even in their language. Whose origin is from the same Proto-Dravidian language, Proto-Dravidian Tamil language, from which all southern languages have originated. Okay. So, okay, guys, that's it. Hope you enjoyed all this news reacts. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நான் பட்டன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கும், உங்கள் ஒப்பீனியன் எங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். And if you want to support me, hit the subscribe button. That's the only you can support any other community like me. இன்னும் நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். See you all. Peace out.